ଜରାସବର ନୀଳଗିରିର ଉତ୍କଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ନୀଳଗିରିର ନୀଳକନ୍ଦର କଳ୍ପବଟ ମୂଳେ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେ ନୀଳାଭୂତିକୁ। ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପୂଜା କରିବ ବୋଲି ଶବର ବଂଶର ନିୟମ ଅଛି। ଆଜି ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର ପାଳି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ନୀଳକନ୍ଦରରେ ଯାଇ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମାଳବର ରାଜା, ସେ ଆମ ଉତ୍କଳର ରାଜା ନୁହଁ, ମାଳବର ରାଜା ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ମନ୍ଦିର ତିଆରି ଚାଲିଲା। ଉତ୍କଳ ଆଉ ମାଳବ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ଏବଂ ମାଳବ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ହେଲେ ବିଗ୍ରହ କୋଉଠୁ ପାଇବେ? ଜୀବନ୍ତ ବିଗ୍ରହ ପାଇବେ କୋଉଠୁ? ଚାରିଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଚାରି ଦିଗକୁ ପଠାଇଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଥାନ୍ତି ବିଦ୍ୟାପଦ, ଭାରି ଚତୁର, ବୁଦ୍ଧିବନ୍ତ, ଜ୍ଞାନବନ୍ତ, ଅସାଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ। ବିଦ୍ୟାପତି ଚାଲିଲେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ, ମାନେ ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗ। ବିଦ୍ୟାପତି ଯାଉଛନ୍ତି ଐଶାନ୍ୟ ଦିଗକୁ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯୁବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଦ୍ୟାପତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାପତି ନାମେ ସେ ତରୁଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବିଦ୍ୟାପତି ନାମେ ସେ ତରୁଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପ୍ରେରିଲେ ରାଜନ ତାକୁ ଐଶାନ କୋଣ। ଅଗନା ଅଗନି ବନେ ମଧ୍ୟେ ଚଳିଲେ, ନିକାଞ୍ଚନ ସ୍ଥାନ ଦେଖି କାତର ହେଲେ। ନିକାଞ୍ଚନ ସ୍ଥାନ, କେହି ନାହାନ୍ତି, ଜନଶୂନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା, ବାଘ, ଭାଲୁ, ସିଂହ, ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କର ଭୟ। ମନେ ମନେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ମୋତେ ଜୀବନ୍ତ ବିଗ୍ରହ ମିଳିବ ନୀଳାଭୂତିର ସନ୍ଧାନରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପାଇବି। ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ରାଜା ବିଦ୍ୟାପତି ଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଧୂଳି ସମୟ। ପୁରପଲ୍ଲୀରେ କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ସେପଟୁ ସମବେତ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଭିଲା ତରୁଣୀମାନଙ୍କର। ବାଳିକାମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ହୋଇ ଗୋଧୂଳି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରକ୍ତିମ କିରଣ ପଡ଼ିଛି, ମନଲୋଭା ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହିତ ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀମାନେ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ଅଛନ୍ତି। କୋଳାହଳ ଶୁଭୁଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତରୁଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଦ୍ୟାପତି ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କଲେ। ଜନଶୂନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ହଉ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ପାଟି ଶୁଭୁଛି, ତାର ଅର୍ଥ ଏଠି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି। ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କଲେ। ସମବେତ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଭାସି ଆସୁଥିବା
से तरुणी मान पाखक जावाई विद्यापति चेष्टा करुछन्ति कारण पहाड़ सेपटे अछन्ति विद्यापति की दृश्यमान होउनी विद्यापति तांका आड़को अग्रसर होउछन्ति जेतबे धीरे धीरे पाद पकईचन्ति पहाड़िया जगह जेतबे तरुणी मान ऊपर विद्यापति नजर पड़ी सेपटू गोटे बाघ गर्जन करी विद्यापति आड़को माड़ी आसिला बाघ माड़ी आसुची विद्यापति आड़को विद्यापति जाउचंती तरुणी मान पाखक जहा भय दूर होइतिला वर्तमान भयटा द्विगुणित हो कारण जंगल रे बाघ दृश्यमान हेलाड़ी माने बाघ मते निश्चित आज खाइब मने मने विचार करुचंती विद्यापति प्रभु को स्मरण करुचंती प्रभु ये की परीक्षा रे मते पकौच वर्तमान पर्यंत मु प्रभुंकर संधान पाइनी किंतु आज ये बाघ मते मारिदब जेतबेले बाघ पाखे आसुची विद्यापति मन रे भय द्विगुणित हो जाउची धीरे धीरे बाघ आगे माड़ी आसिला मारिब निश्चय भावी देह थरिला हठात शुभिला बाघा किए डाकिला सुधार पिलाटी भड़ी से चाली गला बाघ जेतबेले माड़ी आसुची विद्यापति डर रे भय रे थरी उठुचंती आउ मात्र किछि बाटर दूरता बाकी अछि बाघ आउ विद्यापति मध्य हठात पछपटु किए जड़े बाघा बोली डाक जेतबेले बाघा बोली डाकी देछि बाघटी सुना पिला भली लांगुड़ हल हल करी सेई जगह ठिया हो गला इति अवसर रे विद्यापति पत्थर देहरे भयर ताक गोड़ खसी गला से सेठी पड़ीगला एवं आहत मध्य हो ये दृश्य को देखी क्रीड़ारत कन्या माने धाई आसिले विद्यापति तांको उठेई पानी देई सष्टांग करी तांको जेतेबेले उठौचंती विद्यापति आखि खोली देखुचंती कन्यागण माने मोर सेवा करुचंती पचारुचंती तमे माने किए से तांको भितरु जने कहूची अरण्य मध्यम घर नाम ललिता बसतीर मुख्य विश्वा बसु मो पिता सबर जातिर जने जेते अछंती मुखिया बोली पितांकु भारी मानंती ये सबर जातिर जेते बस्ती अच्छी जेते जनबसती अच्छी समस्ते मो पितांकु मो बापांकु मुखिया बोली मानंती मो ना होची ललिता मो पितांक ना होची विश्वावस ललिता परिचय देला परे ललिता पचारुचंती तमे किए ना मु होची विद्यापति मते राजा इंद्रद्युम्न एक जीवंत विग्रह संधान रे पठेइछन्ति ललिता कहउछन्ति ठीक अछि तमे विग्रह संधान रे जीव सेतिरे मु मना करू नै किंतु तमे एबे असुस्थ अछ तमर आउ चिकित्सा दरकार खेताक्त हो जाइछ रक्ताक्त हो जाइछ तमर शरीर आउ मु जदि
तुमको मो सहित आम घर को नहीं जीवी मो पिता देखी भारी खुशी है। ललिता से दिन विद्यापति को साथी धरी नहीं जाइए घर को। घरे पहुंचला क्षणी राजा शबर राजा विश्वावसु देखी दिव्य सुंदर तरुण ब्राह्मण महाज्ञानी पंडित तांको सहित कई पद कथा जानी पारिछंती ये होउछंती महाज्ञानी महापंडित। तेणु बिना निर्धार तांको आश्रय देइछंती। आज विश्वावसु विद्यापति उभय पुराण शास्त्र एसबु तर्क वितर्क सब बेले लगी था उभय मध्य। किछि दिन रहिला परे विद्यापति ललिता प्रति भल पाइबा जागृत हो अपरूप भाव ललिता विद्यापति प्रति भल पाइबा जागृत हो परस्पर परस्पर को भल पाइबा। ये कथा जाई पहुंची राजा विश्वावसु काम। ललिता एकाजी धरी बसी बापा मते विद्यापति सहित विवाह करे दियंतु। विश्वावसु मने मने विचार करुचंती प्रस्ताव तो किसी मंद नुह कारण विद्यापति जड़े महाज्ञानी पंडित से राजा से दिन राजी हो जाइछंती ललिता को विद्यापति सहित विवाह दबाई। उभयंकर विवाह समापन होइछि। विद्यापति लक्ष्य करुचंती राजा विश्वावसु सबुदिन प्रातः स्नान परे कोठी की चली जाउछंती पुणी किछि समय परे फेरुछंती पुणी संध्या समय जाउछंती। ललिता को थरे पचारिले विद्यापति ललिते पिता तमर सबुदिन प्रातः स्नान परे कोठी जाउछंती ना आमर जे इष्ट देवता अछंती तांको पूजा करि आसुछंती। मने मने विद्यापति भावुचंती इष्ट देवता कौन बाहर रहउछंती। राजा इंद्रद्युम्न जोथि पठेइछंती ये इष्ट देवता सी नुहंती तो एकाजी धरी बसुचंती ललिता को पचारुचंती ललिते मुझे तुम आराध्य देवता तुम इष्ट देवता तुम वंशर देवता को मुझे देखा चाहूँगी। ललिता मना कर देखिपारे ना। उभय मध्य कथा कटाकटी चली। विद्यापति बुझेवा जदि तुम वंशर ज्येष्ठ पुत्र पूजार्चना कर विधि अच्छी जदि तुम वंशर जो माने ज्येष्ठ पुओ भाव जन्म नेबे जदि से केवल दायित्व ग्रहण करिवे मते कुह ललिते तम बापांकर देहांत परे तम वंशर किए अच्छी तार पूजार्चना करता। तेणु ज्येष्ठ ज्वाई हिसाब से मुता करने हकदार ना मत कहीं जनइबा। ललिता जाई जदि धरी बसुचती विश्वावसु पाखरे बापा से चाहते देखा आमर कुलर देवता को आमर इष्ट देवता विश्वावसु झील कथा को भांगी पारा एवं शर्त रखिंट मुझे जीवी सत हेले आखि पट्टी बंधा हम से पट्टी खोला ताला विश्वावसु विद्यापति को आखिरे पट्टी बांधी
ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସେଇ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ସେ ନୀଳଗିରିର ନୀଳକନ୍ଦରରେ କଳ୍ପବଟ ମୂଳ। ସେଠି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଜୀବନ୍ତ ବିଗ୍ରହ ଅଛି। ସେ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ନେଇ ପଟି ଖୋଲିଦେଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ତରୁଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକକୁ ଖଟେଇ ମୁଠାଏ ସୋରିଷ ହାତରେ ଧରିଥାନ୍ତି। ସେଇ ସୋରିଷ ମୁଠାକ ଧରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୋରିଷ ବୁଣି 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 ଯାଉଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ, ବାହାରକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ନୀଳମାଧବ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଫରୁଆ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାପତି ସେ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟକୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅପୂର୍ବ ସକଜି ଏକ ଝଲସି ଗଲା। ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଦେହେ ଶିହରଣ ଖେଳିଲା। ଉଜ୍ଜଳ ଦିବ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ନୀଳାଭ ଦିଉତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଳେବର ନୁହେଁ ବିଚ୍ୟୁତି। ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା। ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ବିଦ୍ୟାପତି ତରୁଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ। ମନେ ମନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସେଇ ନୀଳାଭ ଦିଉତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶେଷାଂଶ, ଯାହାର ସନ୍ଧାନରେ ମୁଁ ଅଛି। କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାବସୁକୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରା ମହାଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି, ଏଇ ହଉଛି ସେହି ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁ। ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ସହିତ। ପୁଣି ଆଖିରେ ପଟି ବନ୍ଧା ଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱାବସୁ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାରେ ବସେଇ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଲଳିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଠିକ୍ 7 ଦିନ ପରେ। କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣେଇ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ଯୋଉ ବାଟ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ, ସେ ନୀଳଗିରିର ନୀଳକନ୍ଦରକୁ, ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଘୋଡ଼ା ନେଇ 7 ଦିନ ପରେ ସୋରିଷ ଟିକେ ଟିକେ ଗଜା ହେଇଯାଇଛି। ସେଇ ସୋରିଷ ଚାରାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୁମ୍ଫା ନିକଟରେ। ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ନୀଳାଭ ଦ୍ୟୁତିକୁ ସାଥିରେ ଧରି ବିଦ୍ୟାପତି ଚାଲିଛନ୍ତି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ପାଖରେ, ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନରେ ବସିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସତରେ କଣ ଜୀବନ୍ତ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ ହେଇପାରିବ? ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବୁ? ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାପତି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେଲେ। ଏପଟେ ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନୀଳଗିରିର ନୀଳକନ୍ଦର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା, ତାଙ୍କର କୁଳ ଦେବତା ସେଠି ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଚମକି ପଡୁଛନ୍ତି, ଇଏ କଣ କଲ ପ୍ରଭୁ? କାହିଁକି ମୋ ସହିତ ଏମିତି କପଟ କଲ? କୋଉଥିରେ ମୁଁ ଊଣା ରଖିଥିଲି? ବଣର ଫଳମୂଳ କଣ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି? ବଣର କୋଳି ତମକୁ କଣ ଭଲ ଲାଗିଲାନି? ଲଳିତାର ହାତ ରନ୍ଧା ଖେଚୁଡ଼ି କଣ ତମକୁ ପସନ୍ଦ ହେଲାନି? ବିଶ୍ୱାବସୁର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ବିଶ୍ୱାସକୁ ତମେ ବଳି ଦେଇ
ଚାଲିଗଲ କାହିଁକି ଏମିତି କପଟ କଲ ପ୍ରଭୁ? କି ଅପରାଧ କରିଥିଲି ତମ ପାଖରେ? ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ମୁଁ ହଉଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି ସେ ସୁଯୋଗରୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚିତ କଲ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ? କାହିଁକି? ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଲଳିତା ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ମନେ ମନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାପତି ହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ସେପଟେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନୀଳାଭ ଦ୍ୟୁତିକୁ ପାଇସାରିଲା ପରେ, ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପାଇସାରିଲା ପରେ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ବୋଲି ବିଗ୍ରହ କେମିତି ତିଆରି କରିବେ? ବିଗ୍ରହ କଲେ ସିନା ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାପନ ହେଇପାରିବ। ବିଗ୍ରହ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ ହେଉଥିବା ରାଜାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ, ଦେଖ ମହୋଦଧିର କିଛି ଅନତି ଦୂରରେ, ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦୂରରେ ଯୋଉ ମହାଦାରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉଛି, ସମୁଦ୍ରର କିଛି ଦୂରରେ ଯୋଉ ଦାରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉଛି, ସେଇ ଦାରୁକୁ ତମେ ନେଇ ଆସ। ସେଇ ଦାରୁକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ, ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ, ପଦାତିକ ବାହିନୀ, ନୌବାହିନୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦାରୁ କୂଳକୁ ଆସିବା କଥା ତ ଦୂରର କଥା, ବରଂ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଦାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ବି ଘୁଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ମହାରଥୀ, ନୌସେନା ବାହିନୀ, ପଦାତିକ ବାହିନୀ, ରାଜାଙ୍କର ଯୋଉ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ, ତଥାପି ଦାରୁ କୂଳକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦାରୁ ଆସୁନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଦାରୁ ଆସିଲେ ବିଗ୍ରହ ତିଆରି ହବ। ବିଗ୍ରହ ତିଆରି ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାପନ ହବ। ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ମନେ ମନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ମନେ ମନେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମନେ ମନେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁ ପୁଣି କାହିଁକି ଏ ବିଚାର? ଧ୍ୟାନରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯୋଉ ବିଗ୍ରହକୁ ନେଇ ଆସିଛ, ତମେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମକୁ ନେଇ ଆସିଛ, ଯୋଉ ନୀଳାଭ ଦ୍ୟୁତିକୁ ତମେ ନେଇ ଆସିଛ, ସେ ଯୋଉଠି ପୂଜା କରୁଥିଲା ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ? ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଲଳିତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଉଭୟ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତମେ କେବେ ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛ? ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କେବେ ବିଚାର କରିଛ? ତମେ ଯାଅ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଲେ ଦାରୁ ଆସିପାରିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର ପାଖରେ। କେହି ଜଣେ ଖବର ଦଉଛନ୍ତି, ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାବସୁ ମନେ ମନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କି ବିପଦ ପ୍ରଭୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ନେଇଗଲେ, ପୁଣି ଏବେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭୟଭୀତ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି, କାତର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯାଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁ, ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯାଇ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ। ବିଶ୍ୱାବସୁ, ମତେ ଋଣୀ କରିଦେଲ, ତମର ଋଣ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ସୁଝି ପାରିବିନି। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତମେ ଆଉ କାନ୍ଦନି। ତମର ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି। ତମ ପ୍ରଭୁକୁ ତମେ ଯୋଉ ଏକା ପୂଜା କରୁଥିଲ, ଆଜି ବିଶ୍ୱବାସୀ ଜାଣିବ, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜାଣିବ, ଇଏ ସଂସାର ଜାଣିବ, ଇଏ ଦୁନିଆ ଜାଣିବ,
से जीवंत विग्रहर कथा से ब्रह्मर कथा आज सारा जगत ताको पूजा कर विश्ववसु को बुझासुझा करी ललिता को बुझासुझा करी साथी नहीं आसी भासुवा महोदधि से महादार को राजा विश्ववसु स्पर्श करने मात्रे धीरे 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 दारू कोल को चली आसला एवं विग्रह निर्माण करने मिस्त्री कारीगर खोजा जाए। राजा प्रस्ताव रखिले किए से ही मूर्ति तैयारी करिबो सबु कारीगर पछ घुंचा देले। राजा पुणी चिंतार पड़गले जड़े पीठ कारीगर आसी पहुंची गले राजा पाखे कहले मूर्ति तैयारी करी। राजा को अनुमति नहीं वृद्ध जनक वृद्ध कारीगर जनक तैयारी करने से बड़ देउल मध्य प्रवेश कले। जेतेबेले मंदिर तैयारी विग्रह तैयारी चली प्रभु कर ब्रह्म स्थापन कर वृद्ध कारीगर जनक प्रस्ताव रखिते महाराज गोटे सर्प मु तैयारी करेबी ना कौन से सर्प कहते शेष न हवा पर्यंत कई दरजा खोलिब ना। राजा से प्रस्ताव राजी गोटे झरका भली छोट बाटटे थाए माँ गुंडीचा प्रत्येक दिन खाइबा निमित्त को दे आसती। किछि दिन परे रानी गुंडीचा कान दे शुणुचंती से घरे आउ किछि शब्द हो मने मने विचार करुचंती किछि अघटन घटिनी तो किछि असुविधा हेनी तो कहीं किछि शब्द आसुनी एक कथा विचार करी दरजा को खोली जिते बड़े दरजा को खोली देखुं जड़े दिव्य पुरुष भितर जड़े दिव्य पुरुष संगे संगे अंतर्ध्यान हो गले आखि चक्षु उड़ाल कुआड़े उहान हो गले चमक पड़े रानी गुंडीचा प्रभुंकर विग्रह तैयारी अधा ही रहीगला असंपूर्ण होगला असंपूर्ण दिय असंपूर्ण आशा असंपूर्ण भरोसा असंपूर्ण विश्वास से मनीषर सब असंपूर्ण शेष पर्यंत का मनीषर केवे शेष निश्वास दिवा पर्यंत केवे कौन कार्य संपूर्ण हो न था मनरे किसी ना किसी असंपूर्ण जिनस थाए। असंपूर्ण मालिक से सारा विश्वर पूरण न हुए आशा ए मनीषर अविश्वास मनीष को करई नष्ट धैर्य न रहिले जने पांति कष्ट चिंता चेतना जीव मनीष दुर्बल अधर्म मात्रा अधिक कलिर काल हाथ नहीं पड़े होरी सारा जगते भगति रे दिए दिए निये नियंती हाथे पाद नहीं कांकर सभी जानती विपद डाकिले प्रभु उभा हुअंती
किए केउ भावे डाके श्री जगन्नाथ को जगतर कर्ता बोली जना सभिଙ୍କୁ अनंत कोटि ब्रह्मांड सिए मालिक सर्वेश्वर सर्वनियंता जगते डाक जगतर नाथ पुणी से महाबाहु तारा मतुंडरे धरी जीवन जाऊ तारा मतुंडरे धरी जीवन जाऊ हरिबोल होल हुरी एक साथे जगतरु दुख सुख दूर होई जीव बोलिए श्री जगन्नाथ स्वामी की।